बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ? दो गल्लां पहली बार हुई ने जी। कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अज तक नंबर 1 ते नंबर 2 पार्टी आती रही है जी। ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी मेन कंटेस्ट नहीं है। दो कैंडीडेट ने, पहले मेयर की बोल होएगी, पहली वोट दे विच जिहड़ा ज़्यादा वोटां ले जाएगा वो जित जाएगा। अगर ज़्यादा वोट नहीं मिलती, दोनों की बराबर होंदी है तो फिर टॉस होएगी। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡੈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ MP ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 35 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखो, इस बार पहली बार होया, दो गल्लां पहली बार हुई ने जी। कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अज तक नंबर 1 ते नंबर 2 पार्टी आती रही है जी। ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी मेन कंटेस्ट नहीं है जी। ये भी पहली बार है जी। कि लगभग सारी पार्टियां दे काउंसलर्स जी। सारी पार्टियां बाहर ले गई ने, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी जी। मैं पिछले घट्टो घट्ट 25 साल पहले किसी इलेक्शन 'ਚ हालत नहीं देखी सी जी। उसके अपने अपने कारण होंगे, जी। लेकिन हुण क्योंकि दो ही कैंडीडेट ने, जी। दोनों तिन्ना पोस्टां वास्ते मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर, जी। दो कैंडीडेट ने। पहले मेयर की बोल होएगी, जी। पहली वोट दे विच जिहड़ा ज़्यादा वोटां ले जाएगा वो जित जाएगा। जी। अगर ज़्यादा वोट नहीं मिलती, दोनों की बराबर होंदी है तो फिर टॉस होएगी, टॉस जिहदी फेवर च आ गया वो मेयर बन जाएगा, सिंपल। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ, ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡੈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਿਊਮਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? नहीं, मैनू इस बारे कोई पता नहीं, ना तो मैं काउंसलर है, ना ही मैं किसी ने ऑफर की, ना ही किसी ने मैनू ऑफर की है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है अखबारों के राही तीनों पार्टियां के लीडर एक दूजे ते इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, साढ़े बंदियां नूं ऑफर हो रही है, वो कहते साढ़ियां नूं ऑफर हो रही है, वो कहते ने साढ़ियां नूं ऑफर हो रही है। हुण पता नहीं अक्सलीत की है की नहीं है, और क्योंकि तीनों पार्टियां ने अपने बंदे बाहर ले गए ने, हुण वो ही जान सकते हैं कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। पर मैं समझदा है कि लोकतंत्र वास्ते एक बहुत अच्छी गल नहीं है, चुने हुए पार्षद, चुने हुए MLA, चुने हुए MP, उन्हां दा इन्ना लैवल भी होना चाहिए और इन्ना विश्वास भी होना चाहिए कि वो किसी प्रलोभन च नहीं आएंगे। एक बहुत चंगी टेंडेंसी नहीं है कि तीनों प्रमुख पार्टियां अपने काउंसलर्स नूं ऐसा एक पासे ले जान। मेरा अपना मत है कि राजनीति दे विच कैंडीडेट की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए है कि वो बिल्कुल बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए है। पर शायद समय के नाल चीज़ां इंप्रूव होण। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि इस बार मेयर भाजपा का आ सकता? मेरी इच्छा भी है और मैनू लगता भी है कि मेयर बीजेपी का बनेगा। बाकी होए सोई जो राम रची राखा, जो भगवान को मंजूर है भी होता, पर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मेयर बनेगा। ये किस तरह हो सकता है जी? 14 वोट्स है आम आदमी पार्टी को, आप 12-13 तो MP की वोट ला के अपने को 14 ने, तो फिर ये बहुमत किस तरह बनेगी? तो कांग्रेस एंटर नहीं कर रही। देखो, कांग्रेस के 27 काउंसलर नूं अधिकार है वोट पाने का,
ਜੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਟੌਸ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਸ ਪਏਗਾ। ਟੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਟੌਸ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੌਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।